सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा इतनी बात विचार कर, होती बात लई चीन। सतगुर बै श्री केसगढ़, उद्दम सो कीन। किए पुचंगी छांट पंज, पंजे जात गिणाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोगो जोगा टल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पवित्र पावन हजूरी च नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी के पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना च नेता प्रति हाजरियां भर के आप समूह माई भाई प्रेमी जान गुरु की खुशियां प्राप्त कर दे। सतगुरु जी दे दर घर दे इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा श्री गुर पंथ प्रकाश की कथा आप जी सरवण कर रहे। कैप्टन मरे ने पूछा कि जदों खालसा राज कायम कर रहा सी उदों मुगल कित्थे सी, कि मुगलों नूं सिंह नज़र नहीं आए कि जां सिंह लुक के रहिंदे रहे ने, जां फिर ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ इन्हां मुगलों के नाल कोई साझ हो गई, संधि हो गई। ये रईयत सी, मुगलों का राज सी ते रईयत उन्हां तो आकी हो के राजे किवें बन गई। भाई रतन सिंह जी ने आख्या सिंह कदे लुक छिप के नहीं रहन वाले, सिंह तां महाराज जी ने इहो जिहा सरूप साजिया जिहड़ा लखां विच कल्ला वखरा प्रगट होया नज़र आउंदा, किसे नाल रलदा नहीं। खालसे पंथ दी वडियाई कि कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने संकल्प किया कि इन्हां दे कोलों बादशाही खोई है मुगलों कोलों। सोचा बादशाही दईए कि इनू, पहला सोचा कि जेडे पहाड़ी राजे ने उन्होंने पड़ताल करके घोक के वेख्या तो वो सारे राजियां दे विच अपने राजे होने का हंकार सी। गुरुदेव ने वेख्या कि इन्हों राज दे भी दिता तो इन्होंने गुरु घर का परोपकार नहीं जानना। मैं गरीब सिखां नूं पातशाही दियां जेड़े साडी गुरियाई नूं चेते करनगे। अनेकां बरादरियां दे अनेकां भाईचारियां दे लोकां नूं इकत्र कीता और बचन कहा कि तेग पकड़ो ते वैरियां नाल लड़ो। पर अगों जवाब आया महाराज ओ बाज असीं चिड़ियां, ओ बगियाड़ असीं छेले, ओ शेर असीं हिरन, किवें लड़ांगे। महाराज जी ने वेख्या कि इन्होंने चरण पौल छकी है, हुण इन्हों खंडे की पौल छकाईए तेजस्वी। ये वीर असी बिरती धारण करके वैरियां नाल लड़न वास्ते योधे बन के तैयार होण। ये विचार करके महाराज जी ने तख्त श्री केसगढ़ साहब वाले पावन स्थान ते जिवें खालसे पंथ की उत्पत्ति की है वो साखी अज दे प्रसंग विच भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू जी लिख रहे हैं। आओ कुछ समय लई गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां विच अपना ध्यान केंद्रित करिए। बाजां वाले चोजी प्रीतम, ताजां वाले चोजी प्रीतम, गरीबां नूं नवाजण वाले चोजी प्रीतम गुरु कलगीधर जी दे पवित्र पावन स्वरूप नूं अपने हिरदे च वसाउंदिआं रसना पवित्र करो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा
ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਹੋਤੀ ਬਾਤ ਲਈ ਚੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ, ਉਦਮ ਸੋ ਕੀਨ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਏ ਪੁਚੰਗੀ ਛਾਂਟ ਪੰਜ, ਪੰਜੇ ਜਾਤ ਗਿਣਾਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁਜੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀਆ ਨਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੁਰੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਮਤ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਹੋਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਨੁਰੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਨਦਸਤ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੁੰਡਲੀਏ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਸਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਜੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਜੰਗੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਭੁਜੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੰਜੇ ਜਾਤ ਗਿਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 5 ਭੁਜੰਗੀ 5 ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣੇ। ਚੌਪਈ ਪੰਜ ਪੁਚੰਗੀ ਲਏ ਉਠਾਏ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਰੇ ਬਰਨ ਇੱਕ ਕੀਏ ਪਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਕੇ 4 ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਨਹਿਰੀਏ ਭਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀਆ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀਆ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀਏ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਤੇ, ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ 4 ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀਏ ਭਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੋਪਤੀ ਜਾਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਫਤੀ ਗੋਤ ਦੇ ਸਨ। ਬਸਤ ਲਾਹੌਰ ਹੁਤੋ ਬਖਿਆਤ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਵਾਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਤੋ ਜੱਟ ਸਿਵ ਜਟੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੱਟ ਗੋਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਤੇ ਜਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਨ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ,
ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਜਟਾ ਜੂਟ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਾਨਾ। ਤੀਜੇ ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰਕਾ ਜਾਇਓ। ਤੀਜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦਵਾਰਕਾਧੀਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾ ਬੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਰ ਟਾਪੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਵਾਰਕਾ ਵਾਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਅਵਤਾਰ ਸੁਆਇਓ। ਇਹ ਛਿੰਬੇ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੋ। ਔਰ ਚੌਥੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣ ਨਾਈ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਸੈਣ ਭਗਤ ਜੈ ਰਹਤੇ ਸੋ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਵੀ ਨਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਨੋ ਸੈਣ ਭਗਤ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਦਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਪੰਚਮ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਚੀਵਰ ਕਈਐ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਵਰ ਵਰਣ, ਚੀਵਰ ਗੋਤ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੀਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਘਟਾਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਸ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਜ ਪੁਚੰਗੀ ਪੰਜ ਜਾਤ ਲਈਐ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ। ਤੋ ਏਦਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀ, ਪੰਜ ਸੂਰਮੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੁਣੇ। ਬਾਉਲ ਖੰਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਆਪ ਵੀਰ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਜਲ ਮੰਗਾ ਕੇ, ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀਰ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਮਦ ਆਨ ਮਿਠਾਈ ਪਾਈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਇਸ ਪੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਠਾਈ ਕਹੀਏ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੈ ਮਦ ਰਾਖੀ ਕਰਦ ਗਡਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੀ ਕਰਦ ਧਾਰੇ ਦਾਏ। ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਨਾਮ ਰਿਓ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੇ ਉਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲੈ ਜਾਪ ਕਰ ਤੋਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਜ ਧਾਰ। ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਵਾਰ ਜੋ ਪੌੜੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੜ ਪ੍ਰਥਮੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋੜੀ। ਇਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਚੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਨੌ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਿਓ ਤੇ ਆਏ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਬ ਦਸ ਮਨ ਪਰ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਪੌੜ ਸਵਈਏ 32 ਉਚਾਰੇ। ਫਿਰ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖੋਂ ਸਵਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਤੇਜਸਵੀ ਬੀਰਸੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਜ ਤੇਜ ਜੋ ਚੰਡੀ ਬਾਣੀ। ਤੇਜਸਵੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜਸਵੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਹੈ। ਐਸੀ ਤੇਜਸਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਉਲ ਏ ਮੱਦੇ ਠਾਣੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੇਜਸਵੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਿਗਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਸੰਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਰ ਭੰਗੀ ਛੰਦ ਖਦ ਖੰਡ ਬੇਹੰਡੰਗ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਖਗ ਖੰਡ ਬੇਹੰਡੰਗ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰਗ। ਖਗ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਖੰਡ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਗ ਖੰਡ ਬੇਹੰਡੰਗ, ਜੋ ਬਲਵਾਨ ਤੇਜ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰ। ਖਲ ਨਾਮ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੰਗ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਤਰਣ ਮੰਡੰਗ ਬਰ ਬੰਡੰਗ। ਔਰ ਅਤੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੀ ਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਬਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਭੁਜ ਦੰਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਦੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖੰਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਤ ਅਮੰਡੰਗ ਪਾਨ ਪ੍ਰਬੰਗ। ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਅਮੰਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੋਤ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਭਗਉਤੀ ਤਲਵਾਰ। ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰਗ ਦੁਰਮਤ ਦਰਣੰਗ। ਇਹ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰਗ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਹਰਣੰਗ ਅਸਰਣੰਗ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਉਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਲ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ, ਮਾੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਤਾ ਸਮਝੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਵਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਣ ਮਮ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਣ ਜੈ ਤੇ ਗੰ। ਜੈ ਹੈ ਜੈ ਹੈ ਜੈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮਾ ਖੰਡਾ ਸਾਜਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਗ ਕੇਤ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਧੁਜ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਆਸ ਧੁਜ ਤਬ ਸਰਨੀ ਪਰੇ। ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰਣ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੈ ਤੇ ਗੰ, ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਭਗਉਤੀ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜੇ ਕਲਗੀਧਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਕੜਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰਦੀ, ਤਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਤੇਗ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਅੰਚੁਰੀ ਪਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਉਨ ਲਲਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਅੰਚਰੀ ਅੰਜਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ, ਬੁੱਕ ਭਰੀ। ਸਨਮੁਖ ਨੇਤਰ ਰਖਵਾਏ ਕਰ ਦਈ ਮਦ ਮੈਂ ਡਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲੋ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਅੰਚਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਚੂਲਾ ਭਰਨਾ। ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਚੌਪਈ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕਰ ਜਾਪ ਜਪਾਈ। ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਜਾਪ ਜਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਸੁਣੋ ਭਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦੇ ਛੁੱਟੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 5 ਵਾਰੀ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਵਾਈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਾਪ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੀਸ ਅੰਚੁਰੀ ਪਾਏ। ਫਿਰ 5 ਚੂਲੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੂਲੇ ਪਾਏ ਤੇ 5 ਚੂਲੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਪੰਜ ਪੰਚਨ ਦਈ ਛਕਾਏ। ਔਰ 5 ਚੂਲੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛਕਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਕਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕੈ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸਬੀਰ ਲਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕੋ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਰਲਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਕਛ ਰਖਨ ਨ ਪਾਏ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ,
ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੇਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਬਰਨ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਔਰ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਨੇਊ ਟਿਕੈ ਦਿਓ ਉਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਣ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਉਤਰਵਾ ਕੇ, ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਟਿੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾ ਕੇ, ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਉਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮੀਣੇ ਮਸੰਦਨ ਵਰਤਿਓ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਮੀਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੀਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਸੰਦਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਰਾਮ ਰਈ ਨੜੀ ਮਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨੇ, ਬੰਸ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਰੀਤ ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਾਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਜਰ ਪਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ, ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਣਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਧਾਨ, ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੜਕੀ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਾਟਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੰਮਦਿਆਂ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ, ਪਰ ਰੋਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਟਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ, ਤੋ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਨਹੀਂ। ਨੜੀ ਮਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ, ਗਧੀਆਂ ਚੁੰਗਦੇ। ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ 'ਚ ਗਧੀ ਚੁੰਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤਮਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਇਨ ਮਿਲੇ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ ਖੁਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਗੁਰ ਗੋਲਕ ਪਾਇਓ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੜਾਹਾ ਕਰਾਏ ਖਾਲਸਾ ਛਕਾਇਓ। ਔਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਾਂ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੈਰ ਕਛਹਿਰੇ ਸਿਰ ਬੰਦਿਓ ਪਾਗ। ਪੇੜ ਕਛਹਿਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕੱਜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇੜ ਕਛਹਿਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਮਾਲੇ ਝੁਲਾਉਣੇ, ਦਸਤਾਰੇ ਝੁਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਚਨ ਪਰ ਰਿਓ ਲਾਗ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਯੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਲਤੀ ਗੋਦੀ ਨੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਤੇਗੇ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਏ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕਰਦ ਚਤਰ ਸਿਰ ਪਰ ਤਰੇ ਮੁਖੋਂ ਅਕਾਲ ਜਪਾਏ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਮਾਲੇ ਚਲਵਾਏ, ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ, ਚੰਦ ਤੋੜੇ ਲਵਾਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦ ਕਹੀਏ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚੌਪਈ ਔਰ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਇਓ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਪ ਜਾਪ ਦੋਏ ਵੇਲੇ ਜਪਾਇਓ। ਜਪ ਦੀ ਜਾਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਚੌਪਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਰਹਿਰਾਸ ਜਪਿਓ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਬਾਣੀ ਖੜੇ ਪੜਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੋ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਚੰਡੀ ਬਾਣੀ ਖੜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੋਕੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਖਲੋ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਬੰਦਿਓ ਦਸਤਾਰੇ। ਦਸਤਾਰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਬੰਨਣੀ ਆ ਸੀਸ ਤੇ, ਭਾਵ ਦੋ ਵੇਲੇ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ। ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕੰਘਾ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਝੁਲਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਦਸਤਾਰ ਝੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਝੁਲਾਉਣੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੰਘਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵੀਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਉਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ 10-10 ਦਿਨ ਉਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਇੰਨੇ ਉਦਮੀ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10-10 ਦਿਨ ਉਹੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਟੋਪੀ ਵਾਂਗੂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਲਾ, 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਨੋਗੇ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਜੇ ਬੰਨਣੀ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਨੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਝੁਲਾਓਗੇ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਦਸਤਾਰ 2 ਵੇਲੇ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ।
ਦੋ ਵੇਲੇ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਰ ਆਟ ਰੱਖੀਏ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਰੇ। ਔਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ, ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੀਓ ਸੁਦਾ ਓ ਖੇਲੋ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਸੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟੋਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਮ ਹੋਏ ਸੰਭਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕੇ ਪਟਕੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਕੇਸਨ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈ ਉਸਤਰਨ ਸੋ ਕਟਿਓ ਬਾਲ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਤਲ ਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਕਤਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਰਨ ਕਰਮ ਸੋ ਛੋਰਨ ਕਰਨੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਆਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਸੋ ਮਦ ਗੁਰ ਚਰਨੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੇ ਔਰ ਜੋ ਖੋਟੇ ਰਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਟੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਲਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤਨਖਾਹ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋ ਜੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਲਗੀਧਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਏ ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਇਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਕਰੀ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਥਮ ਬਿਦ, ਸੋਈ ਪੁਨ ਬਿਦ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛਕਾਓ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜ ਪੁਚੰਗੀ ਜੋ ਪਏ, ਗੁਰ ਉਨ ਤੇ ਪਾਹੁਲ ਲੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜ ਭਜੰਗੀ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਤਿਆਰ, ਭਜੰਗੀ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ,
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਤੋ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਲ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੌਲ ਲਈਏ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ, ਇਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਨਮੁਖ ਖਲੋਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਈਏ? ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜ ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ। ਜੋ ਪਈ ਵਹੀ ਵਰਤਾਰੋ ਭੁਜੰਗਨ ਵਰਤਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਬਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਏ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਕਹਿਵਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਸਦਵਾਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਦਵਾਏ। ਯਹੀ ਆਦੋਤ ਆਇਓ ਵਰਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਦ ਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਤਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕਿ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਨੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਪੀਓ ਪਾਉਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੌਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀਆਂ। ਪਇਓ ਖਾਲਸੋ ਵੱਡ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲ 52 ਪਰ 7ਵੇਂ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ 1752 ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਬਸਾਖ ਪੰਥ ਉਤਪਤ ਭਈ। ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ। ਦੋਹਰਾ ਉਸੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਲੱਗਿਓ ਪਸਾਰੋ ਹੋਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਕਰਾਂਤ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਸੇ ਦਿਵਸ ਤੈ ਖਾਲਸੇ ਲੱਗਿਓ ਪਸਾਰੋ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 55 ਸੈਂਕੜੇ ਰਲ ਮਿਤ ਸਿੰਘ ਖਲੋਨ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤੋਂ 50 ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 50 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 500 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 500 ਤੋਂ 5000 ਅੱਗੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਏਦਾਂ ਨਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਪਵੇ। ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਬਣਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 10 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਚੌਪਈ ਯੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਮ ਸਭ ਖਾਲਸੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੁਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਥਾਂ ਕੀਓ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇ 5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾ ਛਕਣ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਵਾਏ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਛਮ ਮਦ ਪੀਦਏ ਕਲਾਏ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਭੇਜੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਜਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਨੇ ਵਿਖੇ ਜੈ ਜੈ ਗੁਰ ਨਿਜ ਠੋਰ। ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਪੁਚੰਗੀ ਭੇਜੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਲਾਸਨ ਸਿਉ ਕਰ ਗੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੁਜੰਗੀ ਕਹੀਏ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ, ਪਿਆਰੇ ਭੇਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਏਦਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵਾਇਆ। ਜੋ ਪਈ ਦਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਭ ਗੁਰ ਠੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਡੇ ਪਾਉਲ ਮਿਲੇ ਖੁਦ ਤੋਰ। ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਜੈ 5 ਭੁਜੰਗੀ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 5 ਭੁਜੰਗੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਲ ਮਨ ਲਿਓ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 5 ਚ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਲ ਮੰਨ ਲਿਓ ਸੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। 5 ਭੁਜੰਗੀ ਜੈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ 5 ਭੁਜੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਉਲ ਕਰ ਪਿਆਵੇਂ ਸੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5 ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਭੁਜੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓਗੇ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਓ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ 5 ਕਹਿਣਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਨ ਚੜਾਵੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਛਕਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਖਾਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲਾਣੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਛਕਣ, ਕਿਵੇਂ ਛਕਣ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। जो बच रहे तो मैं पहुंचाए। ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਖਰਚਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਉਹ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਨਾ ਬਚਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। दए चिट्ठे वल संगत कल। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। खंडे पाउल लो आए चल। ਔਰ ਆਖਿਆ ਆਓ ਭਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ। खंडे पाउल पी होवो तेज तारी। ਔਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਤੇਜ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਤੇਜਸਵੀ ਹੋਵੋ। लो तुर्कन को अब तुम मारो। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ। खंडे पाउल में ਭਾਈ ਅਬ ਕਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਜਾਓਗੇ ਨੱਠ ਪੰਥੇ ਅਟਲਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਾ ਮਲੇਛਾਂ ਨਾਲ ਪੌਲ ਛੱਕ ਕੇ ਲੜੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਰਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਥ ਅਟਲ ਹੋ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਇਸ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਾਜ ਅਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਅਸੀਂ ਛੇਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਾਈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਚਿੜੀਓਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾऊं, ਗਿੱਦੜੋਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ, लख से एक लड़ाऊं, तद ना कहाऊं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਮਾਰਾ ਰੁਖਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇਖੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਬਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਲੱਸੀ, ਗੰਢੇ, ਅਚਾਰ ਆਦਿਕ, ਮੱਖਣ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਛਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਛਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਮਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹੋ 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 ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਓ ਵਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, 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 ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਦੁਖ ਮੈਂ, ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇਕ, ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਐ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ, ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ